Le presentamos a Rafael Uzan, 23 años de edad. Hizo aliyá de Francia solo en el marco del proyecto Naale. Hoy es un orgulloso ciudadano israelí. Rafael dejó su hogar a los 16 años e hizo aliyá. הבנתי שאין לי ברירה. אני רוצה להיות חלק מישראל, אני לא רוצה להיות צרפתי שגר פה. Un tiempo después, toda su familia hace aliyá. ככה אני מתחיל, וכאן אני נכנס, כאן אני מתחיל הכל. ידעתי שאני חייב, ברגע שאני מגיע, להשתלב בבית ספר ישראלי. אבל לא ידעתי עברית, לא ידעתי לדבר. אני הבנתי שיש הרבה יותר מהשפה שאני צריך ללמוד. אז הייתי חייב משהו. Ese algo más fue la ayuda a los nuevos inmigrantes brindada por intermedio de la gama de programas de Keren Hayesod. ראיתי שזה אפשרי, שאפשר לעשות את זה, אפשר לבוא ולהיות חלק מהדבר הזה. אפשר להסתכל קדימה, ואפשר לעבור את כל השלבים שנראים בלתי אפשריים. כי נכון, להגיע לישראל ולא לדעת עברית, זה דבר שהוא מאוד קשה, זה דבר שנראה בלתי אפשרי. אבל, אתם יודעים מה? זה אפשרי. Como alumno del secundario, Rafael monta un robot y representa a Israel en el concurso internacional para científicos jóvenes. Entre miles de concursantes termina en un respetable segundo puesto. אני פתאום הפכתי להיות הנציג של ישראל, למרות שאני בקושי יודע לדבר עברית. Rafael se alista a Tzal y es destinado al cuerpo de inteligencia. הייתה לי אחת החוויות המתאימות ביותר שהיו לי בחיים. זו חוויה שלא הייתי יכול לדמיין בכלל אם הייתי נשאר בכל מקום אחר. יכולתי לקבל דרגות ולהוביל אנשים, להיות חלק מהמערכה הזאת לביטחון מדינת ישראל, זה היה מעל כל ציפייה. Para su sorpresa, Rafael recibió un reconocimiento especial del presidente de Israel por su contribución a Tzal. Hoy en día, él continúa aportando al país al motivar a jóvenes judíos a venir a Israel. היתרון היחסי שלנו הוא לא הכסף, הוא לא מספר אנשים, הוא מה שאנחנו יודעים לייצר, שהוא בא מכוח המחשבה שלנו וכוח הרצון וההשקעה שלנו. Este pensamiento lo llevó a montar su propio startup. En el futuro, él espera integrarse al equipo de los sueños de los israelíes que contribuyen con su excelencia y visión tecnológica a toda la humanidad. Selección de soñadores que legó a la humanidad el riego por goteo, el pendrive, los tomates cherry, el sistema de mensajes instantáneos, los primeros sistemas SMS, así como las cámaras digitales, la vanguardia de la tecnología. Para realizar su sueño de un Israel mejor, Rafael se voluntariza en los programas de Keren Hayesod enseñando computación en la periferia del país, conversando sobre Israel con jóvenes judíos del extranjero. Nitzana, en la frontera egipcio-israelí, es una aldea educacional para jóvenes desaventajados apoyada por los contribuyentes del Keren Hayesod. זה לוח עץ, אנחנו נעלה אותו למעלה. נרכז את אנרגיית השמש כאן, הוא יגיע ל-1200 מעלות וישרף. I remember myself learning a new language, a new culture, a new life, a new country. This is a very difficult task. And you are making this a reality of a better Israel and of a better tomorrow. Rafael se dirige hacia el norte a la ciudad de Acre para enseñar en el programa NETA financiado por el Keren Hayesod. מה אתם עושים בפרויקט נטע? תוכנית נטע, תוכנית למנהיגות ולמצוינות לבני נוער, בעיקר בפריפריה. הילדים לומדים טכנאות מחשבים, טכנאות רשתות, מתעסקים הרבה בבניית אתרים ומנהיגות. מייצרים לחבר'ה כאן עתיד שהוא לא היה זמין להם לפני זה. Netivot, en el Negev. El encuentro de Rafael con participantes del emblemático programa de Keren Hayesod Jóvenes Futuros es algo realmente excitante. Después de la clase de computación, Rafael se queda para celebrar el cumpleaños de Shlomo. אני מאחל לכם להעיז לחלום חלומות משלכם ושנעצב את עתידנו ביחד. Un cumpleaños es un momento de mucha alegría. Los jóvenes le desean a Shlomo éxito en el futuro. Hay muchas sonrisas,
Pero detrás de cada sonrisa como esta hay una historia no contada, una historia de tiempos difíciles. נסטה בעיניי היא אחת ההגשמות של פותחים עתיד. ילדה מבריקה מאוד, וכל מיני דברים שנמנע מלהזכיר אותם, היו יכולים לעכב אותה, אם היא לא הייתה נמצאת בתוכנית, ואם אם לא היה איתה מישהו שהיה יכול לעודד איתה ככה קרוב יותר. קוראו לי הרבה דברים כשהייתי קטנה, והיה לי קשה עם זה, להתמודד עם זה. יש הרבה דברים שאני לא מספרת לאף אחד, ואני פשוט באה לעסקה, מספרת לה, ואני מרגישה שעסקה בשבילי כמו אחות גדולה, אני יכולה לשתף אותה בהכל. עזרה לי בהרבה דברים. נתנה לי אומץ להגיד את הדברים שאני מרגישה בפנים. Rafael es un creyente. Él cree que es posible sonreír. Él cree en el futuro de la educación, en el futuro del pueblo judío. Él cree que más allá de la alta tecnología y del éxito, la creatividad judía dará a Israel un futuro mejor. Él cree en la visión de los contribuyentes de Keren Hayesod. Rafael es la personificación de un sueño. Hay muchos otros sueños a convertir en realidad con vuestra ayuda. מה אני נתתי לישראל? קשה להגיד. אני מקווה שכלום לעומת מה שאני אמשיך לעשות. אבל אני יודע שהחיים שלי הם פה, ואני יודע שמה שאני רוצה לעשות זה פה, ואני יודע שאני רוצה להיות חלק מהמשימה הזאת המשותפת שיש לנו, של לעבור את היום, להגיע למחר יותר טוב. בזכותכם, נעצב את העתיד. ביחד. קודם כל אני רוצה לומר תודה, כי אתם עושים עבודה מאוד מאוד חשובה בשותפות הזאת שאנחנו מקיימים עוד מעט 100 שנה. רבים שואלים, מהו סוד ההצלחה של מדינת ישראל? איך מדינה קטנה מצליחה להגיע להישגים כל כך גדולים? והתשובה היא ההון האנושי שלנו, האנשים שלנו, ההשקעה שלנו בחינוך, בחברה, בטיפוח המצוינות, בעיקר בקרב בני הדור הצעיר, היא התשובה. במקביל, ממשלות ישראל מייחסות חשיבות עליונה לעידוד העלייה ולחיזוק הקשר בין מדינת ישראל ויהודי התפוצות. אנחנו מטפחים את הקשר הזה בין התנועה הציונית ומדינת ישראל כבר למעלה מ-90 שנה. קרן היסוד בזמן הזה מרימה על נס, מעודדת, פועלת יחד עם ממשלת ישראל ועם היישוב לפני כן, לעייתם של יהודי התפוצות לארצנו. עד היום הצליחה קרן היסוד למשוך לארץ מאות אלפי יהודים אידיאליסטים שנענו לקריאה לעלות לארץ ישראל, והם עשו זאת ונטלו חלק בבניית הבית הלאומי, והפכו את מדינת ישראל לנס לאומי, לאור לגויים. תודה רבה לכם, ועלו והצליחו.